Hello students, today we are going to study about the important portion coming under this biodiversity conservation, that is what are the strategies of biodiversity conservation. Actually, two basic strategies have been proposed to ensure the future survival of the endangered plants and animals. That is, they are in situ conservation and ex situ conservation strategies. Okay, in the coming slides we will discuss about what is this in situ conservation and ex situ conservation, and these two answers can be asked 2 marks questions, that is separated questions we can get, or otherwise generally for 4 mark questions they can ask what are the strategies to protect the biodiversity എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ് സിറ്റു കൺസർവേഷൻ. Okay, so this it's a exam point of view and also study purpose. This part is an important area coming under this biodiversity. So first we will discuss about what is this ex situ conservation. What is the definition or word meaning? So this is actually off-site conservation of animals and plants. That is, we are protecting these plants and animals outside their natural habitats. അവർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സിറ്റു, ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ്. This can be used for some endangered species whose habitats are degraded or destroyed. So in case of tigers, Indian elephants, then lion-tailed macaque, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ for giving special protection. Suppose we are identifying by using this red data list, some organism is under threat. So we can that threat is due to some habitat destruction. അത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നശിച്ചു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഹ്യൂമൻ ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. So in such cases we can identify these organisms, they are under this endangered species or vulnerable species. They can we can give some separate protective measures outside their habitat, അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തിന് പുറത്തായിട്ട്. Okay, so their risk from poaching is too high or the number of their remaining individuals is too small to sustain the species. എല്ലാം നശിച്ചു പോയി, ബാക്കി ഇനി കുറച്ച് ഓർഗാനിസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can do this ex situ conservation. So main methods include the ex situ conservation is we can maintain these organisms in zoos or botanical garden in case of plants, then gene banks, pollen banks, seed banks, germplasm banks, tissue culture and cryopreservation centers. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ സീഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ്? സീഡ് ബാങ്ക് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീൻ ബാങ്ക്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ കോമൺ ഹെഡ് ജീൻ ബാങ്ക് വേർ സീഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ഓർ റെയർ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ്. കണ്ടോ, ഇതിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീഡ്സ് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറേജ്? ഇൻ കേസ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ plant species is completely destroyed, we can rear or regenerate the seeds, the plants from these preserved seeds. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഫറോവമാരുടെ കബറിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സീഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വയബിൾ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും മിത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് എ പ്രിമിറ്റീവ് മെത്തേഡ്. ദേ യൂസ്ഡ് hygienic conditions and still it is some of the seeds and pollen grains are viable. Okay, അപ്പോൾ അത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഹിയർ വി ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ്
mechanism to preserve the germplasm. അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് സീഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ, ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലത് ബോട്ടിൽസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബ് പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ജീൻ ബാങ്ക്. ജീൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സീഡ് ബാങ്ക്. ജീൻ ബാങ്ക്സ് ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് biorepository which preserve genetic material, and for plants this is done by in vitro storage. In vitro എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസൈഡ് ലാബ്. അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ്സ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ് വി ക്യാൻ cryopreserve them or stocking the seeds. For animals this is done by freezing of sperm and eggs. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. Then germplasm bank. The germplasm bank is committed to providing healthy and viable seed as well as reliable information on the collection of valuable organisms. അപ്പോൾ germplasm എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ ആസച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വളർത്തുന്നതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും, germplasm എന്ന് പറയും. Okay, so the germplasm bank is a collection of live plant matter and also animals, okay, in the form of seeds and spores or as such. കട്ടിങ്സ് ആയിട്ട് നട്ട് വളർത്തി സൂക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, germplasm banks എന്ന് പറയും. ബൈ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആൻഡ് ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ ടെക്നിക്സ്. തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക -ഡിഗ്രിയിൽ ബൈ യൂസിങ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ. നമുക്ക് ഈവൻ എന്താണ് സ്പേംസ്, എഗ്ഗിനെ വരെ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ആ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനിമലിൻ്റെയോ പ്ലാന്റിൻ്റെയോ germplasm നമുക്കിങ്ങനെ ക്രയോ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ. ഇപ്പോൾ വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺ സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ. മറ്റെന്തായിരുന്നു, ഓഫ് സൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഹിയർ ദിസ് വൺ ഇസ് ഇൻ സിറ്റു മീൻസ് ഓഫ് ഓൺ സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ റൈനോയുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആനിമലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഏരിയയിലുള്ള മറ്റ് ഓർഗാനിസം കൂടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ദാറ്റ് അംബ്രല്ല സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇവിടെ ഓർക്കണം. സോ ദിസ് ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് we can add in situ conservation of that is by constructing national game parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, Ramsar sites and World Heritage Centers. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കിതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ നാഷണൽ ഗെയിം പാർക്സ്. What is this national game park? That is, these are the protected areas where all kinds of organisms are given legal protection. നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആൾക്കാർ കയറാതെയും ഹണ്ടിങ് നിരോധിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ജനറലി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയ, ഒരു ആനിമൽ എന്നൊന്നും പറയാതെ ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. They are strictly reserved for protection, preservation and propagation of wildlife. Here, human activities such as grazing, cultivation, hunting, harvesting of forest wealth are strictly prohibited. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നാഷണൽ പാർക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും തന്നെ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. ദാറ്റ് ഈസ് here these are the protected areas where legalized protections offered only for animals. അപ്പം അതിനകത്ത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം അതിൽ വരുന്നില്ല, ആനിമൽസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടിമ്പർ, ബിക്കോസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ദർ ഇസ് നോ only the animals are protected. സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ടിമ്പറെല്ലാം മരം മുറിക്കാനൊക്കെ അനുവദിക്കും. And collection of minor forest producers are permitted. ഇതും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അണ്ടർ കൺട്രോളിലായിരിക്കും.
then private ownership is permitted to a limited extent. ചെറിയ ഏരിയ എല്ലാം ചില തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എന്താണ് അനുവദിക്കും. In India there are nearly 502 sanctuaries are there. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റേ രണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. Then biosphere reserves. These are the protected areas where all biological species are given protection. ഇതിൽ ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം ഉൾപ്പെടും. മൾട്ടിപ്പിൾ ലാൻഡ് യൂസ് ഇസ് പെർമിറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ട്രൈബൽ സെക്ടേഴ്സൊക്കെ കാണും ഇതിനകത്ത്. ദ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷീസ് include wild populations, native tribals, cultivated plants and domesticated animals. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ട്രൈബൽസിനും ഇതേ നിയമപരമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. The concept of biosphere reserve was launched in 1975 as a part of man and biosphere program. മനുഷ്യനും, അതായത് ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് കയറരുത്, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഫോറസ്റ്റിനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് പ്രൈം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ബ്രിങ് മാൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ടുഗദർ to preserve nature and natural resources. Here the photograph, that is അഗസ്തിമല ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ്. കണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ നടന്നവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ ടൂറിസം അലവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബയോസ്ഫിയർ ഈ അഗസ്തിമല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. അത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ചില ട്രൈബൽ സെക്ടേഴ്സിനെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അവരെ ഒരിക്കലും ആ കാടിനെ നശിപ്പിക്കില്ല, അവരുടെ വീടാണ് ആ കാട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും കൂടെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഐഡിയ ഇസ് ടു ബ്രിങ് man and nature together to preserve nature and natural resources. And biosphere reserves 3 zones ഉണ്ട്. That is, it has 3 zones of areas. That is core zone, buffer zone and manipulation zone or transition zone. What is the meaning of core zone? That is, core zone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പ് ജംഗിൾ ആയിരിക്കും. There is no human activities are permitted. Buffer zone, limited human activities are permitted area. And manipulation zone or free human activities are permitted. ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോർ സോണിനും എന്താണ് മാനിപ്പുലേഷൻ സോണിലും ഇടയിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബഫർ സോൺ. അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രസൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇൻ മാനിപ്പുലേഷൻ സോൺ നോർമലി ഫോറസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ്, ഫോറസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് 2 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ സം ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു അവർ കൾച്ചർ. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശബരിമല, അതിൻ്റെ ഏരിയ മുഴുവൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഹിയർ ദ എക്സാമ്പിൾ നന്ദാദേവി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആണ്. ഹിമാലയത്തിൻ്റെ സ്നോ ക്യാപ്ഡ് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അതൊരു പിൽഗ്രിമേജ് പോലെയാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ഏരിയാസ് ആർ ഇൻ്റർനാഷണലി വെൽ നോൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് കമ്മിറ്റി. അപ്പോൾ അവരത് പിന്നെ എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, ഇത് ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെല്ലാം അതിന് അവിടെ ബാധിക്കപ്പെടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സർട്ടൺ ജിയോളജിക്കലി, ബയോളജിക്കലി ആൻഡ് എവല്യൂഷണറിലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സ് വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ജിയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എർത്ത്. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെയും ഷോള ഫോറസ്റ്റുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാരോ വാലീസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എർത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കൂടി ആ ഏരിയ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ മാത്രം കാണുന്ന ചില ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഹിയർ റയർ, യുണീക്ക് ആൻഡ് ബയോളജിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആനിമൽസിലായാലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലായാലും അവിടുത്തെ കൾച്ചറിലായാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻ റയർ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല എക്സാമ്പിൾസും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ
5 World Heritage Centers are present in India. They are Kaziranga National Park, Kielado National Park, Manas Wildlife Sanctuary, Nanda Devi Biosphere Reserve, Sundarbans. India, Sundarbans, that is the largest delta. അത് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെറിറ്റേജ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് ഇത് മാത്രം ഒരിക്കൽ ഫോമാക്കുക ചോദിച്ചു കേട്ടോ, റാംസർ സൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ റാംസർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ കൺവെൻഷൻ ഓൺ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് held in 1971 in a small Iranian town of Ramsar to promote the protection and wise use of wetlands. അത് 1971. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നടന്ന സ്ഥലം, ആദ്യത്തെ സ്ഥലം കണ്ടോ, ഇറാനാണ്. ഡ്രൈ ഡെസേർട്ട് ക്ലൈമറ്റ് വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ദേ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ടർ. സോ വാട്ടർ ഈസ് എ എലിക്സർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എപ്പോഴും ഡെസേർട്ട് ഏരിയയിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ വാട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലങ്സ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്വാസകോശങ്ങളാണ്, അതായത് നേച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശങ്ങളായിട്ടാണ് വെറ്റ്ലാൻഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കൺവെൻഷൻ നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇറാനിലെ റാംസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. സോ ദ കൺവെൻഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റാംസർ കൺവെൻഷൻ ഓർ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺവെൻഷൻ. ആൻഡ് 160 കൺട്രീസ് എന്നല്ല അതിൽ ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ കൺവെൻഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് സെലക്റ്റഡ് 1890 വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അത് അന്നാണ്. ഇന്ന് അതിന് ഒരുപാട് ഏരിയാസ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സ് റിച്ച്, ഇക്കോളജിക്കലി വാല്യുബിൾ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ റാംസർ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് earmarked for protection and conservation are called റാംസർ സൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് പോലും റാംസർ സൈറ്റ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ആ യൂസേജ് വന്നു. റാംസർ സൈറ്റ് ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നീഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, then the government will identify that wetland and the site is earmarked as what? Ramsar site. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയൽ നികത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നില്ലേ പത്രവാർത്ത, അതെല്ലാം ഈ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, there are 15 Ramsar sites all over India, of which 3 are in Kerala. That is Vembanad Coal Lake. Coal Lake means salt lake. Coal Lake, wetland, Ashtamudi Lake and Shastangota Lake. അപ്പം കേരളത്തിൽ 4 മാർക്സിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് 1-2 സെൻറ്റൻസും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് wetlands, then about a few line about the Ramsar Convention and what is the meaning of Ramsar site, and കേരളത്തിലെ ഈ 3 ഏതൊക്കെയാണ്? വേമ്പനാട് കോൾ ലേക്ക് വെറ്റ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് വേമ്പനാട് നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളതാണ്, കൊച്ചി ഏരിയയിലുള്ള, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്ചോറിയൻ വെറ്റ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള വിത്ത് ആൻ ഏരിയ ഓഫ് 1500 square kilometer. And it was included in the list of Ramsar site in 2002. 2002 ഇത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ദ വേമ്പനാട് വെറ്റ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഫെഡ് ബൈ 10 rivers. ആ ഒരു കായലിലേക്ക് എത്ര റിവർ വന്നു ചേരുന്നു? 10 റിവറാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. വിച്ച് മെനി ഓഫ് ആർ ഫ്രം വെസ്റ്റേൺ ഗാട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഡൗൺ ടു അറേബ്യൻ സീ. എന്നിട്ട് അത് ഈ വേമ്പനാട് കായൽ ഏതിലേക്ക് തുറക്കുന്നു? അറേബ്യൻ സീയിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് റിച്ച് ക്ലംസ് റിസോഴ്സ്. കക്ക ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ആൾസോ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫൗൾസ്, ദ മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ സ്പോട്ട് ബിൽഡ് പെലിക്കൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സ്പീഷീസിന് ജീവിക്കാനുള്ള മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വേമ്പനാട് കോൾ ലേക്ക് is considered as the
എന്താണ് റാംസർ സൈറ്റ്. ദെൻ ഇന്ന് വേമ്പനാട് വെറ്റ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫേസിങ് സിവിയർ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് മാസീവ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു many of the agriculture waste is deposited there from coconut plantations, then some factories effluents ഒക്കെ കൊണ്ടൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് റട്ടിങ്, അതായത് തൊണ്ട എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് making severe threat to the flora and fauna of വേമ്പനാട് wetland system. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 2002 ഇത് റാംസർ സൈറ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രിമിനൽ ഒഫൻസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഷ്ടമുടി ലേക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് എക്സ്റ്റോറിയൻ വെറ്റ്ലാൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ കേരള. And it is also included in Ramsar list in 2002, and it is situated where Kollam district ilana adullathu. It has a single outlet at നീണ്ടകരയിലാണ് അത് വന്ന് കടലിൽ ചേരുന്ന ഒറ്റ ഔട്ട്ലെറ്റേ ഉള്ളൂ. and the lake is fed by കല്ലട river originating from western ghats. മറ്റേത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വലുതാണ്, അതിൽ 10 റിവറാണ് അതിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത് വേമ്പനാടിൽ. ഹിയർ അഷ്ടമുടി only a single river, that is Kallada river. Then Ashtamudi lake is under serious threat. അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എഫ്ലുവൻസും പല പേപ്പർ മില്ലെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അലൂമിനിയം ആൻഡ് സിറാമിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ നിയർ ബൈ, ടൈറ്റാനിയം ഫാക്ടറീസ് നിയർ ബൈ, ആൻഡ് ഓയിൽ സ്പിൽസ് ഫ്രം ഫിഷിംഗ് ബോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് റട്ടിങ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിസിജിയം ട്രാവൻകോറിക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസും ഇതിൻ്റെ സിസിജിയം ട്രാവൻകോറിക്കം. ഓക്കെ, മോർ ദാൻ 40 സ്പീഷീസ് ഓഫ് മാംഗ്രൂവ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതിലുണ്ട്. സോ സിസിജിയം ട്രാവൻകോറിക്കം ഇസ് നോട്ട് എ മാംഗ്രൂവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാംഗ്രൂവ് അസോസിയേറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ശാസ്താംകോട്ട ലേക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ്. ഹാവിങ് നോ ആക്സസ് ടു സീ, അത് ഒരിക്കലും സീയിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് അല്ല. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ റാംസാർ ഇൻ 2002. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റിവർ കണക്ഷൻ. ഇത് ഒരു ശരിക്കും ഒരു പോണ്ട്, ഒരു ലാർജസ്റ്റ് പോണ്ട് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഒരു എന്താണ് ലേക്ക് കണ്ടീഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ടു എനി റിവർ ഓർ സീ, ബട്ട് ഈസ് ഫിൽഡ് ബൈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്പ്രൗട്ട്സ്. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വലിയ ഒരു കിണറിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് പോലെ ശുദ്ധജലം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. See the speciality of Shastamkota lake. Okay, there is no river connection, but always it is completely filled with pure water, and it is through underground sprouts. The lake serves as a major source of drinking water, and also it supports nearly 50 species of fishes. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ്, ഇത്രയും ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് ശരിക്കും ശാസ്താംകോട്ട ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെപ്പോലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് അത് നശിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ സീവേജ് ഡിസ്പോസൽ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, സീവേജ് കൊണ്ട് തുറക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇന്ന് പിന്നെന്താണ് ബൈ യൂസിങ് എന്താണ് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ദ ശാസ്താംകോട്ട ലേക്ക് ഇസ് നൗ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൻസർ സൈറ്റ് ചോദിച്ച് 4 മാർക്സിനാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെയൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ എഴുതണം. അബൌട്ട് അവർ വേമ്പനാട് ലേക്ക് വെറ്റ്ലാൻഡ്, അഷ്ടമുടി ലേക്ക് ആൻഡ് ശാസ്താംകോട്ട ലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കുറേ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് എക്സ് സിറ്റു കൺസർവേഷൻ, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സിറ്റു ആൻഡ് എക്സ് സിറ്റു എന്ന് ചോദിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. റാംസർ സൈറ്റ്, റാംസർ ഫീൽ, ദെൻ റൈറ്റ് ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് ദ റാംസർ ഫീൽഡ്സ് ഇൻ കേരള എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇത്രയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.